श्री वल्लभाधीश की गुसाई जी परम दयाल की हरिराय जी परम दयाल की विठल राय प्यारे की साते स्वरूपों की साते वल्लभ कुल परिवार की जय। द्वारकेश लाल प्यारे की आज के आनंद की अपने अपने गुरुदेव की खूब सुंदर है। अब नेक्स्ट टाइम थी આપણે બધા આ રીતે જય ઘોષ કરવાનું છે બધા खूब सुंदर खूब सुंदर। તો આપણે આજનો ખૂબ અત્યારનો આજનો સત્સંગ તો ઘણા બધા ટોપિક છે। હરિરાય મહાપ્રભુજીનો આપણો બી ઉત્સવ ગયો 2 દિવસ પહેલા। અત્યારે દાનના બી દિવસો ચાલે છે, સાથે સાથે સાંજીના બી દિવસો શરૂ થશે। તો એના ઉપર આપણો આજનો સત્સંગ છે। આપણે ઘણી બધી વસ્તુ એના ઉપર બી લઈશું, કીર્તન લઈશું, જય શ્રીના વચનામૃત લઈશું, અને અલગ અલગ આપણે વાર્તાજી આપણે લઈએ છીએ, એનું રસપાન કરીએ છીએ, તો એ બી બધું લઈશું। તો સૌથી પહેલા આપણા નિત્યક્રમથી શરૂ કરીએ તો દેવ મંગલાચરણનું પાન કરાવશે। દેવ તો મ્યુટ છે દેવ। ઓકે બેટા હવે પિતાને સંતાને હંતારો યત્પચાંકુશરે નવ શ્યામનાથાની ચાચાય પ્રણમામી ભૂર્ભુવઃ યદનુગ્રહતો જંતો સર્વ દુઃખાતિકો ભવેत् તમઃ સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનં અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशाय नमः। लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानः कलानिधे चतुर्भिश्च विशदिभिस्तथा शरद्विराजते हस्तौ पञ्चदारदये मम। ખૂબ સુંદર દેવ। મજા આવી। હર બાર હું એવું જ ઈચ્છતો હતો કે તું મંગલાચરણ લે ને કઈક અલગ આમ દ્રઢયના ચરણ ઘણું બધું છે તો લેવાનું બાકી। ખૂબ સુંદર। હવે હું પંથને વિનંતી કરું કે યમનાષ્ટક લઈ લે। પંથ જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। नमामि यमुनानहं सकलसिद्धिहेतु मुरारी पदपङ्कजा सुरनमन्दरेणोत्कटा ततस्तनवकानना प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसपूजिता स्मरपितो श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पततमन्दपूर्वोज्ज्वला विलासगमनोलसत् प्रकटगन्धशैलोनता सघोषगतिधन्दुरा समधिरोददोलोत्तम मुकुन्दरतिवर्तिनी जयति पद्मबन्धो सुता भुवं भुवनपावनी मरिगता मनेकस्वरी प्रियाभिरिव सेविता शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणा प्रकटमुक्तिका बालुका नितम्ब तत सुन्दरी नमत कृष्णतुर्यप्रियम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते घनाघननिभे सदा रूपराशलाभीष्टदे विशुद्धमथुरातते सकलगोपगोपीनुते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावया यया चरणपद्मजा मुररिपौ प्रियं भावुका समागमनतो भवात् सकलसिद्धिदा सेवता तया सर्वशतामियात् कमलजा सपत्नी वयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदास्ति यतम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु यमयातना भवति ते पयपादत यमोऽपि भगिनी सुता कथमुहन्ति दुष्टानपि
प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका तुमस्त तव सन्निधौ तनुवनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थिते स्तुतिं तव करोति का कमलजा सपात्नी प्रिये हरिर्यगनसेवया भवति सौख्यमामोक्षता इयं तव कथादिका सकलगोपिका सङ्गमा स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजय सङ्गमा भवाष्टकमिदं मुदा पतति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति तया सकलसिद्धयो मुररिपुष्य सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्री यमुनाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री यमुना महारानी जी की जय। જય. ખૂબ સુંદર, ખૂબ ધન્યવાદ પાંત. સુંદર ગાન કર્યું તે યમનાષ્ટકનું. હવે હું ફરી વખત જે જયમાં સૌથી વધારે એનર્જેટિક હતા આપણા નાના વૈષ્ણવ એ વાણીને વિનંતી કરું કે એ આપણું મધુરાષ્ટકમનો પાઠ કરાવે. વાણી. अधरं मधुर वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वाचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वरितं मधुरं चरितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं Maduro, Madil Maduro, Pado Maduro, Yustam Maduro, Rakyam Maduro, Madura Dipati Rakiram Maduro, Gitam Maduram, Pitram Maduro, Bhuktam Maduram, Suktam Maduram, Madura. Rupam Maduram Tirakam Maduram Maduradipati Rakhiram Maduram Karanam Maduram Taranam Maduram Pramit Hananam Maduram Vamitam Maduram Shamitam Vamitam Maduram Shamitam Maduram Madhuradipatirakhiram Madhura Madhura Gunja Madhura Mara Madhura Yuktam Madhura Yamuna Madhura Vichin Madhura Shariram Madhura Kamanam Madhura Madhuradipatirakhiram Madhuram Gopi Madhura Mara Madhura Yuktam Madhura Shuktam Bhuktam Madhura Drashtam Madhura Ashishtam Madhura Madhuradipati Rakhiram Madhura Kupa Madhura Mara Madhura Yashti Madhuram Srishti Madhura Dalidam Madhuram Faritam Madhuram Madhura Dipati Rakhiram Madhura
મધુરાધિપતે રખીરમ મધુરમ શ્રી કૃષ્ણ લાલ કી જય જય વલ્લભાધીશ કી પ્રભુ કી જય જય. મહાપ્રભુજી વિચાર્યું નહીં હોય કે તું ગાઈશ આ રીતે એટલું સુંદર મધુરાષ્ટકમ. જયારે એને રચ્યું ને ત્યારે ખૂબ સુંદર ગાય છે મધુરમ મધુરમ. ખૂબ સુંદર, ખૂબ ધન્યવાદ. તો આપણે આજના સત્સંગને આગળ વધારીએ તો અત્યારે સાંજના દિવસો બી બહુ સુંદર રીતે અલગ અલગ હવેલીઓમાં અને આપણા પુષ્ટિ માર્ગીય બધાની ઘરે બી ઉજવાતો હોય છે. ઘરે બી આપણે કાઇન્ડ ઓફ રંગોળી કહીએ કે ફૂલની રંગોળી, આ રંગોળી. તો આપણે આપણા બાવાશ્રીના મુખેથી સાંભળે કે સાંજી લીલાનું ને એનું પુષ્ટિ માર્ગમાં મહત્વ શું છે. તો એનો એક નાનો એવો વિડીયો છે, તો આપણે એનું રસપાન કરીએ. આજના દિવસો જાય એટલે સાંજીના દિવસો આવે. શ્રાદ્ધ પક્ષ આદિમાં સુંદર સુંદર સાંજી કરવામાં આવે. એટલે કે વિધાન એવું છે કે વ્રજયાત્રા શરૂ થઈ ગઈ હોય દાન એકાદશીથી, અને દાન એકાદશીથી વ્રજયાત્રા શરૂ થાય, અને જે વૈષ્ણવો વ્રજયાત્રામાં ન જઈ શકે અને વ્રજયાત્રાનો પડાવ જે સ્થાનમાં હોય એ સ્થાનની સાંજી ઠાકોરજી આગળ ભરે. સાંજી એ વ્રજનો ખેલ છે. આ સાંજી લીલા પણ કુસુમવનની લીલા છે. ત્યાં કુમારિકાઓ ભેગી મળે અને આ દિવસોમાં ફૂલોની, અનાજની, કઠોળની, રંગની, જલની ઉપર, જલની અંદર આવી વિવિધ પ્રકારની ચિત્રકારી કરે. એને વ્રજમાં સાંજી લીલા કહેવાય, સાંજીનો ખેલ કહેવાય. કે આ બધી જ કુમારિકાઓ ભેગી મળી અને સુંદર સુંદર સાંજીઓ ભરે. અને પુષ્ટિમાર્ગીય સેવા પ્રણાલિકામાં, હવેલી પરંપરામાં જે વૈષ્ણવો વ્રજયાત્રામાં ન જગી શક્યા હોય એ પોતાના ઘરે ઠાકોરજીની આગળ વ્રજની ભાવના કરે. એમ થાય કે આજે યાત્રાનો પડાવ મધુવનમાં હશે, એટલે મધુવનની જે લીલા હોય એની ચિત્રકારી કરે, એની સાંજી કરે. આજે કુસુમવનમાં યાત્રા હશે એટલે કુસુમવન બનાવે, અને કુસુમવન બનાવે અને પછી એની પરિક્રમા કરવામાં આવે. અને સાંજીના છેલ્લા દિવસે કોટની સાંજી કરવામાં આવે. અને કોટની સાંજી એટલે આખું વ્રજમંડળ, અને એને વૈષ્ણવ પરિક્રમા કરી આખી વ્રજયાત્રાનું ફળ પ્રાપ્ત કરે. એવો પ્રકાર આપણે ત્યાં છે. તો આ કુસુમવનની પણ જે રહસ્ય લીલા છે એમાં એવું વર્ણન કરવામાં આવે છે કે સ્વયં સ્વામિનીજી કીર્તિજીને આજ્ઞા માંગે છે કે અરે ત્યાં કુસુમવનમાં બહુ સુંદર પુષ્પો થાય છે, આપ આજ્ઞા કરો માતાશ્રી તો હું ફૂલો લેવા સખી સાથે જાઉં. આજ્ઞા લેવું તો બહાનું છે, ખબર છે કે ઠાકોરજી ત્યાં મળવાના છે. કીર્તિજી કે ભલે આપ પધારો, પણ સુંદર સુંદર ફૂલો લઈને જલ્દી પાછા આવજો, જેથી આપણે સુંદર સાંજી ભરીશું. અને સખીઓ સાથે સ્વામિનીજી પધાર્યા છે કુસુમવનમાં. એક એક ફૂલો છાપમાં ચૂંટી ચૂંટીને પધરાવી રહ્યા છે. અને ચારે બાજુ દ્રષ્ટિ કરે, ઠાકોરજી હજી નથી આવ્યા, ઠાકોરજી હજી નથી આવ્યા. અને એટલામાં ઠાકોરજી સખાઓની સાથે લઠ્ઠ લઈને આવી ગયા. ઉભા રહે, અરે કોણ છો? આ કુસુમવનનો રાજા હું છું, નાથ હું છું, સ્વામી હું છું. તમે કેમ મને પૂછ્યા વગર ફૂલ લઈ રહ્યા છો? હરી તુમ કોણ હોરી ફૂલવા બી નાઈ. હરી તુમ કોન હોરી પ્યારી તુમ કોન હોરી બન में फूलवा बीनन आए. हरी तुम कौन होरी प्यारी तुम कौन होरी बन में फूलवा बीनन अरे आए. कौन हो? पूछे बिना क्यों फूल चूट रही हो? ये बन को मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा ली है. स्वामी जी कहने लगे, अरे हम तो सांझी के लिए फूल ले आए. अरे तुम हो कौन? चर्चा करना तो बहाना है, ये बहाने बात हो रही है. और स्वामी जी और कहते हैं हम तो फूल लेने आए. ठाकुर जी कहने लगे, नहीं ये ब्रज को मैं राजा हूं, पहले मेरी आज्ञा लो फिर फूल चूटो. और वर्णन करते हमारे भक्त कहते हैं, रत्न जटित को बन्यो बगीचा
रत्न जटित को बन्यो बगीचा, फूल नहीं फुलवारी, अरे तुम कौन हो री, बन में फूलवा बीन आई। इस प्रकार सांझी लीला ये कुसुमवन की लीला है। सुंदर फूलों के साथ सांझी भरी स्वामीजी आदि ने ઠાકોરજી કો વિનંતી કરી, એટલે જ આ સાંજીના દિવસોમાં ઠાકોરજીનો સખી ભેખનો શૃંગાર થાય. પુષ્ટિમાર્ગીય સેવા પ્રકારમાં પ્રભુ સખી બને. જેમ સ્વામિનીજી ફૂલ ચૂંટવા માટે અહીં પ્રભુને મળવા પધાર્યા, એમ પ્રભુ સખી બની અને રાવલમાં પધારે છે. स्वामी साथे सखी सांझी खेलवा. कीर्ति जी पूछे, अरे राधाजू ये नई सखी कहां से आई? कहा ये नंदगांव की सखी है और सांझी खेलवे आई है. અને આ રીતે સુંદર અત્યારે સાંજીના દિવસો બી ચાલે છે ને જસ્મીનભાઈના ઘરેથી આપણને જે દર્શન થઈ રહ્યા છે, આ પીળા જે રાધાજીના ભાવથી બી કહેવાય કે પીળા શ્રૃંગાર ધરવામાં આવે છે. ખૂબ સુંદર દર્શન બી થઈ રહ્યા છે. અને સાથે સાથે હું નેન્સી દેવીને બી વિનંતી કરું કે એક મસ્ત સાંજીનું કીર્તન લઈ લઈ. નેન્સી. જય શ્રી કૃષ્ણ. હું આજે સાંજીનું પદ લઈશ. છબરિયા બાસ કી ફૂલે ફૂલ ભરી, છબરિયા બાસ કી ફૂલે ફૂલ ભરી, કબહુ કકટી પર કબહુ કકર પર, કબહુ કકટી પર કબહુ કકર પર, કબહુ કશીસ ધરી, છબરિયા બાસ કી फूले फूल भरी, ढाक ढाक नीके प्यारे पट शोभित जात डरी, ढाक ढाक नीके प्यारे पट शोभित जात डरी, धोंदी के प्रभु बोलत आवत, धोंदी के प्रभु बोलत आवत, काहू बात अचगरी, छबरिया बास की फूले फूल भरी, छबरिया बास की फूले फूल भरी, छबरिया बास की फूले फूल भरी. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર નેન્સી. આ જ રીતે અલગ અલગ અત્યારના આપણે બધાના ઘરોમાં બી સાંજી ભરાય છે ફૂલોની. પછી પાણીની અંદર બી સાંજી હોય છે, પાણીની ઉપર બી સાંજી કરવામાં આવે છે. અને ખાસ કરીને કેળના જે પાન હોય એના ઉપર અલગ અલગ જે આકાર હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ કે મોર છે કે પછી ગાય છે, તો એના આકારને રાખીને એને કટ કરીને એને સરસ રીતે એક મોટો એક ચોરસ કોઈ બી પાર્ટ હોય એના ઉપર સજાવવામાં આવે છે. આ રીતે અલગ અલગ ખૂબ સુંદર સાંજીના અત્યારે થાય છે. અત્યારે ઘણું બધું ઘણાને ખબર હોય કે જે રીતે નાની નાની જે બાળાઓ હોય અલગ અલગ વ્રત કરતી હોય, તો ત્યારે વ્રત કરતી રાધાઓને સાથે સાંજીની, તો એ ભાવથી અત્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં બી એ રીતે અલગ અલગ ફૂલથી કરવામાં આવે છે. અને સાથે સાથે અત્યારે દાનલીલાના બી દિવસો છે કે જેમાં દાનલીલામાં આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે જ્યારે ઠાકોરજી મોટા થઈ ગયા, તો નાના હતા ત્યાં સુધી એ મક્ખણ ચોરની લીલા આપણને બધાને ખબર છે કે બધાના ઘરે જઈને માખણ ખાઈ જતા. એનો એક જ ધ્યેય હતો કે એ માખણ કે જે અહીંયા બન્યું છે તો એનું મથુરામાં એનું એઝ અ કર આપણે શું કંસને આપવામાં ના આવે, તો એના માટે ઠાકોરજી આ લીલા કરતા. તો એ જ લીલા જ્યારે ઠાકોરજી મોટા થયા તો ત્યારે ચાલતા થયા કે સરખી રીતે મતલબમાં ગૌચારણ કરતા હતા, તો ત્યારે જ્યારે બધી ગોપીઓ જે માટલા ભરી ભરીને જ્યારે કર દેવા જતી મથુરામાં, ત્યારે ઠાકોરજીને રોકતા લાઠીથી એ મટકું લઈ લેતા, પાડી દેતા. તો ઘણીવાર એવું બી થયું છે કે એકવાર
રાધાજીને સાથે જે બધી સખીઓ હતી ને એ કમ્પ્લેન કરતી હતી કે તમને ખ્યાલ નથી કે સવારથી ઉઠીને અમે જે ગાયને ધોઈએ છીએ, પછી એનું માખણ બનાવીને જે અમે જે કષ્ટ કરીએ છીએ ને એ દેવા જઈએ છીએ, તમને ખબર જ નથી. તો એક દિવસ એવો હતો, જે રીતે આપણા દ્વારકેશ બાવાભાઈ કીધું કે આ સમય એવો છે કે શ્યામા સખી ઠાકોરજી સખીનું વધારે એનું શ્રૃંગારમાં ભાવમાં બી જે રાધાજીનો શ્રૃંગાર જે કહેવાય આપણી ગોપી શ્રૃંગાર હોય એ બી વધારે ભાવ હોય છે, વધારે આવે છે એમ. તો ઠાકોરજી સવારથી લઈને ઠાકોરજી જ બન્યા સખી, અને ઠાકોરજી જ માટલા લઈને એ વિચાર કરો ત્યારે એક આપણા એક બાવાશ્રી તો એવું સુંદર વર્ણન કરે છે, બધાને ખબર છે કે ગજ કામિની ચાલ કઈ કહેવાય, ગજ ગામિની ચાલ. એ સમયે આપણા લાલને આપણા શ્રીજી કહેતા, ત્યારે જે શ્યામા સખી બનતા ને, તો ગજ ગામિની ચાલ રહીને એ માથા ઉપર માટલું બાંધીને એ જાય છે, અને સામે રાધાજી કૃષ્ણ બને છે અને એને રોકે છે. એટલે આવી સુંદર એ લીલાઓ કરતા, જયારે દાન લીલામાં એટલું સુંદર છે. આપણા વૈષ્ણવ ઘરમાં બી રોજના 2 માટલા આ રીતે નાની મટકીમાં દહીં જમાવીને ધરવામાં આવે છે. જયારે શરૂઆત હોય અને છેલ્લો દિવસ હોય ત્યારે 4 એટલે મટકી બનાવીને ધરવામાં આવે છે. તો સુંદર એવો પ્રકાર બી છે. એની સાથે સાથે હું નેન્સીને ફરી વખત કહું કે એ દાન લીલાનો એક સુંદર પદ લઈ નેન્સી. जय श्री कृष्ण। मेरी भरी मटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी मटुकिया ले गयो रे, आपुन खात खवावत बालक, आपुन खात खवावत बालक, प्रीति कर मोहे दे गयो रे, मेरी भरी बटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी बटुकिया ले गयो रे, वृंदावन की सगल कुंज में, वृंदावन की सगल कुंज में, ऊंच नीच मोसो कही गयो रे, परमानंद व्रजवासी सावरो, परमानंद व्रजवासी सावरो, अंगुष्ठ दिखाय रस ले गयो रे, मेरी भरी बटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी बटुकिया ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे, मेरी भरी बटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी बटुकिया ले गयो रे। ખૂબ સુંદર, મેરી ભરી મટુકિયા લે ગયો રે, ખૂબ સુંદર નેન્સી. સુંદર પદ હતો. એ જ રીતે આપણે અલગ અલગ આ જેટલા આપણે કીર્તન ગાઈએ ને એના પરથી જ ખબર પડે. જે મેં લીલા વર્ણવી પેલા કે ઠાકોરજી શ્રીજી બન્યા, મતલબમાં શ્યામા સખી બન્યા ને રાધા કૃષ્ણ બન્યા, તો એનું બી એક વર્ણન છે એ રીતે પદમાં. તો આપણા જે અષ્ટસખા હતા એ લોકોને મહાપ્રભુજીની જે દાન મળ્યું હતું, કે જે એ ખુદ 5000 વર્ષ પહેલા પહોંચીને એ હયાત એ જોઈ શકે એટલું એને દાન કર્યું હતું મહાપ્રભુજી. તો એ જોઈને બધી અલગ અલગ આપણા અષ્ટસખાએ અલગ અલગ કીર્તનની રચના કરી. તો ખૂબ સુંદર કીર્તન બી હતું. તો આની સાથે આપણે હવે જે શિક્ષાપત્રનું જે આપણે શરૂ કર્યું છે દ્વારકેશ બાવાના જે વચનામૃતો, એ આપણે શરૂ કરીએ. તો એની સાથે બધાને સૌથી પહેલા આપણે જયઘોષ બી કરી લઈએ, કેમ કે હરિરાયજી એ ખુદ કહેવાય છે કે બીજા મહાપ્રભુજી હતા. તો એની પાછળ એક લાગવામાં આવે છે કે હરિરાયજી મહાપ્રભુજીની જય એમ. તો એની ઘોષ બી કરી લે કે શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી કી જય, જન્મદિન મુબારક કી જય. તો જસ્મીનભાઈ અલગ અલગ આપણને એના જે અલગ અલગ 7 દિવસની જે કથા છે તેનો દિવસ 5નો
આપણે અત્યારે બીજો ભાગ જોવાના છીએ, તો એ શરૂ કરીએ. અને અંતર્ધ્યાન એટલા માટે થયા કે ગોપીઓના અંતઃકરણને વિશુદ્ધ કરવું છે, એ વિપ્રયોગનો અનુભવ કરાવવો છે. અને ગોપીઓ ચારે બાજુ શોધે છે. જ્યારે મનમાંથી એ મદ ગયો, દીનતા પ્રગટી, વિશુદ્ધ હૃદય થયું. ઇતિ ગોપ્ય પ્રગાયંત્ય પ્રલપંતશ્ચ ચિત્રધા રુદુઃ સુસ્વરમ રાજન કૃષ્ણ દર્શન લાલસા. અને કૃષ્ણ દર્શન લાલસા પ્રગટી, અંતઃકરણ પવિત્ર થયું. અને એ સમયે ઠાકોરજી પ્રગટ થઈ ગયા. અને આમ ભક્તનું હૃદય વિશુદ્ધ કરી અને પરમાત્મા હૃદયમાં પ્રવેશે છે. અને એટલા માટે ઘણીવાર ભક્તિમાં આવતા પ્રતિબંધો તમને ખૂબ ભાવ થાય પણ અનુકૂળતા ન આવે અને એમ કરીને હૃદયમાં તાપ પ્રગટ થાય, ત્યારે માનવું કે અત્યારે ઠાકોરજી મારું હૃદય વિશુદ્ધ બનાવી રહ્યા છે. ત્યારે પ્રભુની અકૃપા નહીં જાણવી, એને પણ ઠાકોરજીની કૃપા જાણવી કે પ્રભુ પ્રતિબંધ આપી અને મારા અંતઃકરણને વિશુદ્ધ કરે છે. એમ આજ્ઞા કરતા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી 11મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ઠાકોરજી હૃદયમાં તો પધારે, પણ આ દેહ તો લૌકિક છે. પછી લૌકિક દેહથી અલૌકિક એવા પ્રભુની સેવા કઈ રીતે થઈ શકે? તો એને સમજાવતા શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે, દત્વા દૈન્યેન સંતુષ્ટો નિત્યમ દેહમલૌકિકમ સ્વયં પ્રવિશ્ય ભાવાત્મા અનુભવમ કારયે સ્વકમ. શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે, દત્વા દૈન્યેન સંતુષ્ટો નિત્યમ દેહમ અલૌકિકમ. જ્યારે ભક્તની અંદર દીનતા પ્રગટ થાય, દીનતા એ સર્વોપરી ફલ છે. દીનતાથી પ્રભુ રાજી થાય છે, પણ પ્રભુ રાજી થાય ને ત્યારે દીનતા આવે છે. દીનતા પણ આપણે ત્યાં આચાર્યોએ 3 પ્રકારની બતાવી છે: આધિ ભૌતિક દીનતા, આધ્યાત્મિક દીનતા અને આધિ દૈવિક દીનતા. સૌથી પહેલા જીવને પોતાના દોષોનું ભાન થાય એટલે આધિ ભૌતિક દીનતા પ્રગટે કે छिन छिन में अपराध परत है या जितनी रवि छाया की कनिका इतने दोष हमारे. અનેક પ્રકાર દોષોનું ભાન થાય અને જે દીનતા પ્રગટે એ ભૌતિક દીનતા છે. દોષોનું ભાન થયું, પ્રભુનું સ્મરણ કરતા કરતા અંતઃકરણ પવિત્ર થયું, અને અંતઃકરણ પવિત્ર થયું અને જે દીનતા પ્રગટ થઈ એ આધ્યાત્મિક દીનતા છે. વિશુદ્ધ હૃદયથી જે પ્રગટી એ આધ્યાત્મિક દીનતા. અને ત્રીજું, જ્યારે અંતઃકરણ વિશુદ્ધ થયું, સ્વરૂપ જ્ઞાન થયું, અને સ્વરૂપ જ્ઞાન થયું તો ભગવદ વિરહ પ્રગટ થયો કે અનંત જન્મોનો અંતરાય થઈ ગયો છે, હવે પ્રભુ ક્યારે મને પ્રાપ્ત થશે? અને એવો પ્રબળ ભગવદ વિરહ થયો. અને ભગવદ વિરહથી જે દીનતા પ્રગટ થાય એ આધિ દૈવિક દીનતા છે, જે ગોપીઓને રાસમાં પ્રગટી છે. અને એટલા માટે ત્યારે કારિકા મહાપ્રભુજી સુબોધનીમાં લખી, નહીં સાધન સંપત્ત્યા હરિતુષ્યતિ કશ્યચિત ભક્તાનામ દૈન્યમે વૈકમ હરિતોષણ સાધન. પ્રભુ ક્યારે પણ કોઈ પણ સાધનથી પ્રસન્ન થતા નથી. પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે તો કેવલ ભક્તની દીનતાથી પ્રસન્ન થાય છે. દીનતાના પાત્રમાં મનમણી મૂકી ભેટ ભગવંતજીને ધરજો, નિશ્ચયના મહેલમાં વસે મારો વાલમો, વસે વ્રજ લાડીલો રે. દયારામભાઈ એટલે જ ગાયું, દીનતાના પાત્રમાં. દૈન્યતાથી અધિકાર સંપાદન થાય છે. એટલે ઠાકોરજી જે જીવ પર કૃપા કરવાના હોય ને, તમારી સેવા ઠાકોરજી સ્વીકારી રહ્યા છે એ તમને કેમ ખબર પડે? તો કે એનું પહેલું પ્રમાણે ધીરે ધીરે તમારા હૃદયમાં દીનતા આવવા લાગે. વાણી, વિચાર, વ્યવહાર આ ત્રણેયથી દીનતા આવવા લાગે. તારે માનવું કે ઠાકોરજી મારી સેવા સ્વીકારી રહ્યા છે. ધીરે ધીરે દીનતા, જેટલું પુષ્ટિ ભક્તિનું જ્ઞાન પ્રગટતું જાય એટલું દીનતા પ્રગટવી જોઈએ. દીનતા એ જ વૈષ્ણવતાનું લક્ષણ છે. એટલે કહ્યું, સૌથી પહેલા પ્રભુ દીનતાથી પ્રસન્ન થયેલા પ્રભુ ભક્તને અલૌકિક સેવો ઉપયોગી દેહ આપે છે. ભક્તની દીનતા જુએ એટલે ઠાકોરજી ભક્તિને લાયક, સેવાને લાયક દેહ આપે. આપણે ત્યાં સેવા ફલ ગ્રંથમાં પણ 3 ફળ મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યા: અલૌકિક સામર્થ્ય, સાયુજ્ય અને લીલામાં સેવો ઉપયોગી દેહ.
આ 3 ફલ સેવાના કયા. આ રીતે ઠાકોરજી દાન કરે છે. એટલે પ્રભુ જ્યારે તમારા પર પ્રસન્ન થાય ત્યારે તમને અલૌકિક દેહ, સેવા લાયક યા અલૌકિક સામર્થ્ય આપે. અને એટલે ચેત પુરુષોત્તમ દાસની વાર્તામાં આવે છે ને આપણે 84 વૈષ્ણવમાં, કે જ્યારે 80 વર્ષના થઈ ગયા પુરુષોત્તમ દાસજી, એટલે એમના દીકરા ગોપાલદાસને એમ થયું કે હવે મારા બાપુજી ગરડા થયા છે, એટલે હવે મારે અપરસ કરીને સેવામાં જવું જોઈએ. અને બીજા દિવસે જ્યાં અપરસ કરીને આવ્યા ત્યારે પુરુષોત્તમ દાસજી જાણી ગયા કે મારા પુત્રને શંકા થઈ છે, મારા શરીરને જોઈને શંકા થઈ છે. અને જ્યાં સેવામાં ગયા તો એના બાપુજી, એના પિતાજી પુરુષોત્તમ દાસજી 18 વર્ષના યુવાન એમને દેખાયા. અને કહ્યું કે સેવામાં કોઈ ગરડો થતો નથી, સેવા કરનારને ઠાકોરજી અલૌકિક દેહનું દાન કરે છે. અને ત્યારે ભાવ પ્રકાશમાં હરિરાયજી લખ્યું કે શું ગોપાલદાસ એમ માને છે કે યુવાનીથી સેવા થાય, ગોપાલદાસ એમ માને છે કે વ્યવસ્થાથી સેવા થાય, ગોપાલદાસ એમ માને છે કે સામર્થ્યથી સેવા થાય, ગોપાલદાસ એમ માને છે કે ધન હોય તો સેવા થાય, ગોપાલદાસ એમ માને છે કે મોટું ઘર હોય તો સેવા થાય. ના, સેવા એ જ કરી શકે છે જેના હાથે ઠાકોરજી સેવા લેવા માંગતા. વ્યવસ્થાઓથી સેવા થતી નથી. નહીં તો દુનિયામાં ઘણાને વ્યવસ્થા છે, ઘણાને યુવાની છે, ઘણાને ધન છે, ઘણાને મોટું ઘર છે, ઘણાને બધી વ્યવસ્થા છે, છતાં એ સેવા નથી કરી શકતા. કારણ કે સેવા એ જ કરી શકે જેના હાથે પ્રભુ સેવા લેવા માંગે. ભાવ પ્રકાશમાં હરિરાયજી સમજાવે. અને એટલા માટે કહ્યું કે અલૌકિક દેહનું દાન શ્રી ઠાકોરજી કરે છે. કિશોરીબાઈ પર યમુનાજીએ કેવી કૃપા કરી. એટલે જ યમુનાષ્ટકમાં કહ્યું ને, તનુ નવત્વ મેતાવતા, તનુ નવત્વનું દાન યમુનાજી કરે. અને કેવું તનુ નવત્વ આપ્યું કિશોરીબાઈને યમુનાજી. ચિતળા નીકળ્યા છે, દેખાવાનું બંધ થઈ ગયું, શરીર કૃષ્ણ થઈ ગયું, સુકાઈ ગયું શરીર. પિતાજીએ નાનપણમાં બસ યમુનાષ્ટક શીખવાડ્યું છે, પણ એવી બીમારી લાગી કે આખું યમુનાષ્ટકે ભૂલી ગયા છે. અડધો શ્લોક યાદ છે કિશોરીબાઈ, અને ઘરના ખાટલામાં ખૂણે બેઠા બેઠા બસ અડધો શ્લોક બોલ્યા કરે ને યમુનાજીનું સ્મરણ કર્યા કરે. વિશુદ્ધ મથુરા તટે સકલ ગોપ ગોપી વૃતે કૃપા જગતિ સંશ્રિતે મમ મન સુખમ ભાવય. આખો દિવસ આ અડધા શ્લોકનો જાપ કિશોરીબાઈ કર્યા કરે. રોજ બાજુના ગામમાંથી એમની બહેન આવતી, ભોજન આદિ તૈયાર કરે ને જમાડે, કપડા આદિ ધોઈ દુએ, અને પછી કે હવે હું જાઉં છું. ક મને આવે અને કેટલું સંભળાવીને જાય. અને આજે તો એમ થયું, બહેનને જમાડી કિશોરીબાઈને, અને બહેન પણ કંટાળી કેવા લાગી કે તાલે કાલે જે થવું એ થાય, કાલથી હું નથી આવવાનું. પણ એવો ભરોસો યમુનાજી પર, ઠીક છે યમુનાજી બધું સારું કરશે, જેવી યમુનાજીની ઈચ્છા. અને બહેન તો ના પાડીને ગઈ, પણ ચિંતા થઈ માને, યમુનાજીને. અરે મારી આ સેવક, મારી આ ભક્ત અખંડ મારા યમુનાષ્ટકના અડધા શ્લોકનો પાઠ કર્યા કરે. મારા ભક્તની ચિંતા હું નહીં કરું તો કોણ કરે? અને બીજા દિવસે સમય થયો બહેનના આવવાનો, ને દરવાજો ખટખટ્યો. કિશોરીબાઈને થયું કે અરે એ તો કહીને ગયા હતા કે કાલે નહીં આવે, અને ફરી આવે. જ્યાં ધીમે રહીને દ્વાર ખોલ્યું, દેખાતું નથી કિશોરીબાઈ. કોણ છે પૂછ્યું, અને યમુનાજીએ ધીમે રહીને મસ્તક પર હાથ ફેરવ્યો, કહ્યું અરે હું તારી બહેન, રોજ તો આવું છું. અને જ્યાં મસ્તક પર હાથ ફેરવ્યો ને રૂવાડા રૂવાડા કિશોરીબાઈના ઉભા થઈ. બેન આજે તમે હાથનો સ્પર્શ કરાવ્યો, અને મને તો જાણે એમ લાગ્યું કે જાણે સાક્ષાત યમુનાજી મારા મસ્તક પર હાથ મૂક્યો. અને યમુનાજી કહે, તું આખો દિવસ યમુનાજીનો પાઠ કર્યા કરે ને યમુનાષ્ટકનો, અને એટલે તને એવો આભાસ થયો કે યમુનાજી હાથ મૂક્યો, યમુનાજી કોઈ આવતા હશે? ચાલ ચાલ, મારે ઘરના ઘણા કામ કરવાના છે. અને કિશોરીબાઈને ખાટલે બેસાડી યમુનાજી એના માટે રસોઈ બનાવે છે, એના વસ્ત્રો ધુએ છે, એને પોતાના હાથે કોળીઓ લઈ લઈને મુખમાં મૂકે છે. અને યમુનાજી એવી કૃપા કરી કે થોડા દિવસમાં તો તનુ નવત્વ અલૌકિક દેહને મળી ગયો કિશોરીબાઈ. અને ગામમાં ગુસાઈજી પધારે.
ગુસાઈજીને ખબર પડી કે એની સેવા કરવા માટે યમુનાજી પોતે પધારે છે. કિશોરીબાઈ દંડવત કરવા ગયા ને ત્યારે ગુસાઈજીએ પૂછ્યું, કિશોરીબાઈ તને ખબર છે કે તારી સેવા ચાકરી કરવા કોણ આવે છે? કિશોરીબાઈ કહે, હા મારી બહેન આવે છે. ગુસાઈજીએ કહ્યું, તારી બહેન નહીં, એ આપણા બધાની માં શ્રી યમુનાજી તારી ચાકરી કરે. અને આ સાંભળતાની સાથે ચોધાર આંસુએ કિશોરીબાઈ રડવા લાગ્યા. અરે યમુનાજી, મારા માટે આપે આવો શ્રમ લીધો, મને પડી રહેવા દેવી હતી, પણ મારા માટે આપ આવો શ્રમ લો તો મારી તો વૈષ્ણવતા લાગે. પણ યમુનાજીની કૃપાથી તનુ નવત્વનું દાન કિશોરીબાઈને થઈ ગયું. હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે, પ્રભુ જેની દીનતાથી પ્રસન્ન થાય ને એને તનુ નવત્વ આપે અને અલૌકિક સામર્થ્ય આપે, એને સેવો ઉપયોગી દેહ આપે. અને હું તો આજે ઘણા વૈષ્ણવને ઓળખું છું એવા, સેવામાં જાય ને તો માળાએ પરોવી લે, મોતીની માળા બનાવી લે, ફૂલની માળા બનાવી લે, બધા શૃંગાર વસ્ત્ર બધુંય કરી લે, દોડી દોડીને જાતે સામગ્રી કરી લે, પણ જ્યાં સેવામાંથી બહાર આવે ને તો બે ડગલું ના ચાલી શકે. એવા ઘણા વડીલોને હું ઓળખું છું. 100 વર્ષના એવા માજીઓ છે, પોતાની જાતે હજે સખડી ભોગ ધરે છે, પણ જયારે સેવાની બહાર આવે ને ત્યારે એક ડગલું ચાલુ હોય તો હાથ પકડવો પડે. ગિરાજજીમાં એક રહેતા અમારા વૈષ્ણવ, ત્યાં ફૂલવાલી બાઈ તરીકે પ્રસિદ્ધ, 85-90 વર્ષની એમની ઉંમર, પણ નિયમ 365 દિવસ એ ગિરિરાજજીની પરિક્રમા કરતા. અને ગિરિરાજજી એ ફૂલની માળા બનાવે અને એ જ માળા ગિરિરાજજી ધરે. બીજો કોઈ બનાવે તો ગિરિરાજજીમાંથી વડી જ થઈ જાય. 365 દિવસ એની જ ફૂલની માળા જાય. મુંબઈમાં બહુ મોટી હોટેલ ને ઘણો મોટો વેપાર, પતિ પત્ની બધું જ છોડી અને ગિરિરાજજીની સેવા માટે જતીપુરામાં રહે. 305 તમે એમને જુઓ તો તમે માનો નહીં, બિલીવ ના કરો તમે કે આ ગિરિરાજજીની પરિક્રમા કરી શકતા હશે. કારણ કે ઘરે મળવા જાઓ તો બે ડગલાય ચાલુ હોય તો બે જણાએ હાથ પકડવો પડે. પણ એ વૈષ્ણવ વિચાર કરો, વ્રજમાં કેવી ઠંડી, કેવો વરસાદ, કેવી ગરમી, 365 દિવસ ગિરિરાજજીની, અને એને જોઈને આપણને એમ લાગે કે ઠાકોરજી આને અલૌકિક સામર્થ્ય આપ્યું છે. આ આંખે જોયેલું છે અમે. એવા તો અનેક વૈષ્ણવને જોયા છે કે ઠાકોરજી હરિરાયજીના જે વચન છે કે પ્રભુ એને સેવો ઉપયોગી દેહ આપે છે, તો આ અમારી આંખે જોયેલું છે કે જેની નિષ્ઠા છે, જેને ભાવ છે, જેનું સમર્પણ છે, એને પ્રભુ ક્યારે એની સેવા છૂટવા દેતા નથી. અને આમ હરિરાયજી કહે, એનું હૃદય વિશુદ્ધ કરી અને ઠાકોરજી એના હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે, એવી કૃપા કરે છે. 13મા શ્લોકમાં સમજાવતા હરિરાયજી આજ્ઞા કરે, સાક્ષાત પરોક્ષ રૂપત્વા સેવા પૂર્વ વિલક્ષણા યથા ગાયન્ત્ય ઇત્યત્ર ભાવઃ શબલીતો મતઃ. હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે બંને પ્રકારની સેવા વૈષ્ણવે કરવી. સેવા બે પ્રકારની, એક સાક્ષાત સેવા, બીજી પરોક્ષ સેવા. આ બંને પ્રકારની સેવા કરવી. તો કે સાક્ષાત કઈ ને પરોક્ષ કઈ? તો કહ્યું કે પ્રભુની સન્મુખ સવારે જગાડીને શયન સુધીની જે સેવા કરો, પ્રભુની સ્વરૂપની સન્મુખ બેસીને, એ સાક્ષાત સેવા છે. અને જ્યારે અનવસર સમયે પ્રભુની લીલાઓના ચિંતન કરો, સ્મરણ કરો, વિપ્રયોગ કરો, એ પરોક્ષ સેવા પ્રભુની છે. એટલે કે અનવસર સમયે પણ પ્રભુના થયેલા ગુણગાન એ ઠાકોરજીની પરોક્ષ સેવા છે. અને એટલા માટે વૈષ્ણવે બંને પ્રકારની સેવા કરવી જોઈએ, સંયોગાત્મક અને વિપ્રયોગાત્મક. બંને પ્રકારનો અનુભવ જ્યારે જીવને થાય ત્યારે સંપૂર્ણ પ્રભુનું સ્વરૂપ હૃદયમાં આવીને પધારે છે. આ બંને પ્રકારની સેવાનો વૈષ્ણવે લાભ લેવો, એમ કહીને આગળ 15મા શ્લોકમાં સમજાવતા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે, ફલાશાયામ ફલમ કૃષ્ણ વદનમ હૃદિ ચિંત્યતામ ફલમ કૃષ્ણઃ સદાનંદો ભક્ત ભાવાત્મકત્વતઃ. મનમાં હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે સેવક છે, વૈષ્ણવ છે, એમ તો આજ્ઞા કરી કે કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર સેવા કરવી. મનમાં નિષ્કામ ભાવ રાખો, કોઈ પણ આશા વસ્તુ વ્યક્તિની નહીં રાખવી. છતાંય મનને ઈચ્છાઓ છે, મન ઈચ્છે છે કે મને સેવાથી કોઈ ફલ મળે તો શું કરવું?
તો હરિરાયજી કહે પ્રભુના મુખારવિંદ સામે જોવો અને મનમાં એવો ભાવ રાખો, પ્રભુનું મુખારવિંદનું જે દર્શન થાય છે ને એ જ મારી સેવાનું પરમ ફલ છે. આ મારી સાધારણ આંખોથી હું સાક્ષાત ઠાકોરજીને જોઉં છું, એ જ મારું પરમ ફલ છે. અક્ષણવતામ ફલ ઇદમ, એટલે ભગવત સ્વરૂપને જ ભગવત સેવાનું ફલ માનીને સેવા કરે. સેવાનું ફલ શું માનું? આ ભગવત સ્વરૂપ, કે આ મારી સેવાથી પ્રસન્ન થઈ ઠાકોરજી પ્રગટ રૂપે મારા ઘરે બિરાજે છે. આ જ મારું ફલ છે. કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં સાધન અને ફલ બંને એક જ છે. અહીંયા સાધન શું? ભગવત સેવા. ફલ શું? ભગવત સેવા. આજે સેવા કરી એનું ફલ શું? કે કાલે સેવા વધારે ઉત્સાહ અને ભાવથી થાય તો માનજો કે આજની સેવા ઠાકોરજીએ સ્વીકારી છે. આજ કરતા કાલે ભાવ અધિક થાય તો માનું આજે પ્રભુએ મારી આજની સેવા બહુ પ્રેમથી સ્વીકારી. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં ફલરૂપ પ્રભુ જ પોતે છે. અર્થો હરિરેવહી, અર્થરૂપ ફલરૂપ પ્રભુ પોતે છે. અને એટલા માટે પ્રભુને ફલરૂપ માનવા, અને કારણ કે પ્રભુ જ આનંદ, આ સદાનંદો અને ભક્ત ભાવાત્મકત્વતઃ એમ કહ્યું. કારણ કે ભાવાત્મક પ્રભુ છે અને ફલાત્મક પ્રભુ છે. આ બંને પ્રભુ પોતે છે. કારણ કે પ્રભુ આનંદ રૂપ છે. આનંદ જ પરમ ફલ છે. અને એટલા માટે તો વેદમાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ શું કહ્યું? આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદી. એ પરમાત્મા કેવા છે? તો કે આનંદ રૂપ છે. અને એટલા માટે જ નંદ મહોત્સવમાં આપણે શું કહીએ? નંદ ઘેર આનંદ ભયો. વેદમાં પરમાત્માને આનંદ રૂપ કયો છે. અને એટલા માટે વેદનો પરમાત્મા નંદ બાબાના ઘરે પ્રગટ થયો એટલે કહીએ નંદ ઘેર આનંદ ભયો. પછી કહીએ કોણ? તો કે જય કનૈયાલાલ. એ કૃષ્ણ નામે થયો. અને એ જ નંદ બાબાના ઘરે પ્રગટેલા કૃષ્ણ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના ઘરે પ્રગટ થયા એટલે આનંદ પરમાનંદ શ્રી કૃષ્ણાસ્યમ કૃપા. એ જ વલ્લભ રૂપે પ્રગટ થયા. અને એટલા માટે બે વાત કરી. આનંદાત્મક પ્રભુ છે એટલે કે ભાવાત્મક પ્રભુ છે અને ફલાત્મક પ્રભુ છે. પ્રભુ પોતે ફલરૂપ છે. આમ આગળ હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે આ બધું થાય પણ ક્યારે થાય? દીનતા ક્યારે આવે? પ્રભુ ફલરૂપ ક્યારે લાગે? પ્રભુની પ્રસન્નતા કેમ પમાય? તો હરિરાયજી કહે કે કોઈ ભગવદીનો સંગ થાય ને ત્યારે હૃદયમાં દીનતા આવે. તો અચ્છા, ભગવદી પ્રસન્ન થાય, ભગવદીની કૃપા થાય તો દીનતા આવે. તો એ ભગવદી કોને જાણવા, કોને માનવા? ભગવદી કેવા હોય? કોને પરમ વૈષ્ણવ કહેવો? તો એના લક્ષણ 21, 22 અને 23 આ 3 શ્લોકમાં ભગવદીના લક્ષણ હરિરાયજી સમજાવે છે કે આવા ભગવદીની કૃપા જો થાય તો પ્રભુ આપણા પર પ્રસન્ન થાય. તો આ 3 શ્લોકમાં હરિરાયજી આજ્ઞા કરતા બોલ્યા તદીયાસ્વે સ્વતસ્તુષ્ટા સ્તુષ્ટઃ કૃષ્ણો ન સંશયઃ તદીયાસ્તુ નિજાચાર્ય ચરણેક પરાયણઃ અનન્ય ભજનાસ્તુષ્ટા કામલોભ વિવર્જિતા નિરપેક્ષા વિરક્તાશ્વ સર્વભૂતે હિતે રતા નિર્મત્સરા કૃષ્ણ સેવા કથા દિવિહિતાદરાઃ એવં વિદ્યાસ્તદીયાશ્વે સંગાદપી વિશેષતઃ. 7 લક્ષણ પ્રાય ભગવદીઓના બતાવ્યા. આ 7 લક્ષણ જેની અંદર છે એ ભગવદી છે. પહેલું લક્ષણ કહેતા કહ્યું જેને તદીયાસ્તુ નિજાચાર્ય ચરણે પરાયણઃ, જેને મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં અનન્યાશ્રય હોય, શ્રી વલ્લભના ચરણોમાં દ્રઢતા જેને હોય એ ભગવદી છે. પુષ્ટિ માર્ગીય ભક્તનું પહેલું લક્ષણ એ છે તમે નાથ દ્વારા ગમે તેટલી વાર પૂનમ ભરી આવો પણ વલ્લભના ચરણોમાં અનુરાગ નથી તો શ્રીજી દ્રષ્ટિ પણ આપતા નથી.
અને એટલા માટે જેના મુખમાં શ્રી વલ્લભનું નામ હોય એના પર જ શ્રીજી દ્રષ્ટિ કરે છે. પહેલું ભગવદીનું લક્ષણ, કોઈ ગમે તેટલો દુનિયામાં વિદ્વાન હોય પણ એના સંગથી કૃપા શ્રીજીની નથી મળવાની. શ્રીજીની કૃપા ક્યારે થશે? તો આ 7 લક્ષણ બતાવે. આવા ભગવદીનું લક્ષણ કરજો. અને એમાં પુષ્ટિ માર્ગી ભગવદીનું પહેલું લક્ષણ શ્રી વલ્લભના ચરણોમાં અનન્ય અનુરાગ. અનન્ય અનુરાગ. તડઈન ચરણ ન કેરો ભરોસો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટાબિન સબ જગમાં અંધેરો, સૂર કહા કહે દ્વિવિધ આંધરો, બિના મોલ કો ચહેરો. જ્યારે સુરદાસજી લીલામાં પધારતા હતા ને, ગુસાઈજી ને બધા વૈષ્ણવ સામે આવ્યા અને એટલામાં પ્રશ્ન કર્યો ચતુર્દાસ, અરે સુરદાસ, તમે તો ઠાકોરજીના 1.25 લાખ પદ રચ્યા, પણ શ્રી વલ્લભનું એકે પદ ન ગાય. સુરદાસજીએ કહ્યું, ન્યારો દેખતો તો ન્યારો ગાતો. બંનેમાં ભેદ જોયો હોત તો બંનેના જુદા કરીને કીર્તન ગાયા હોત. મેં તો બંનેને એક જ રૂપે જાણ્યા છે, ક્યારે ભેદ જોયો નથી. છતાંય તમે કહો છો તો આ કીર્તન ગાઉં છું, અને આ કીર્તન મારા 1.25 લાખ પદોનું ફળ માનજો. અને ત્યારે સુરદાસજીએ ગાયું, દ્રઢ ઈન ચરણન કેરો ભરોસો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટાબિન સબ જગમાં જ અંધેરો, અને સૂર કહા કહે દ્વિવિધ આંધરો, બિના મોલ કો ચહેરો. કે સુરદાસ કહે કે દ્વિવિધ આંધરો, જેને બે નથી દેખાતા, જ્યારે પણ શ્રીનાથજી જાઓ ત્યારે એના મુખારવિંદમાં વલ્લભ દેખાય, અને જ્યારે વલ્લભના દર્શન કરો તો એના રૂવાંડે રૂવાંડે ગોવર્ધનનાથ દેખાવા જોઈએ. જાકે રોમ રોમ પ્રતિ પ્રકટિત કોટી ગોવર્ધન રાઈ, શ્રી વલ્લભ વરનું કહા બળાય. બંનેને એક કરીને આ ભગવદીનું પહેલું લક્ષણ. બીજું લક્ષણ આપ્યું, જે ઠાકોરજીની ભક્તિ તો કરે પણ જે ઠાકોરજીની સેવામાં જ જેને સંતોષ હોય એ ભગવદી છે. મને ભગવત સેવા મળી, એમાં જેને પરમ સંતોષનો અનુભવ થાય એ ભગવદી છે. સેવાથી મેળવવાની ઈચ્છા નહીં, સેવા મેળવવાની ઈચ્છા જેને હોય. કારણ કે સેવા છે ને એ વૈષ્ણવની પ્રવૃત્તિ નથી, સેવા એ વૈષ્ણવની વૃત્તિનું નામ છે. તમે સેવાને પ્રવૃત્તિ ગણશો ને, એક્ટિવિટી ગણશો ને, તો થોડું કરીને થાકી જશો. પણ સેવા તમારી વૃત્તિ બની જશે ને તો જેટલી કરશો એટલો આનંદ પ્રગટ થતો જશે. સેવા એ વૈષ્ણવનો સ્વભાવ છે. જેની આંખો સેવાને શોધતી હોય એ વૈષ્ણવ છે. એ તો ઘણા ઉપર અમને ક્યાં કહ્યું છે કરવાનું. સેવા કરવા માટે કોઈની પ્રતીક્ષા નહીં કરવી. સેવાની તો જ્યાં તક મળે ને અવસર મળે ને ત્યાં ઝડપી લેવી. જ્યાં અવસર મળે, વૈષ્ણવની આંખો સેવાને શોધતી હોય છે. તો જે સેવામાં જ સંતુષ્ટ હોય એ ભગવદી છે. ત્રીજું લક્ષણ કહ્યું, જે અનન્ય ભક્તિ કરનારો હોય એ ભગવદી છે. અનન્યતા એ ભક્તિનું લક્ષણ છે. ભાવ છે પણ એ વિખરાયેલો ન હોવો જોઈએ, અનન્યતા લક્ષણ છે. અને અનન્યતા એવી કે જ્યાં સ્વરૂપ નિષ્ઠા હોય. ઘણી વાર અનન્યતા બીજું બધું તો ઠીક છે, પણ સેવામાં પણ ઘણી એમ વાર થાય, ચલો ચિત્રજી તો પધરાવ્યા પણ પાછું પેલાને ત્યાં લાલન કેવા સરસ બિરાજે, ચાલો આપણે લાલન પધરાવીએ, એટલે ભાઈ લાલન પધરાવે. લો પેલા ત્યાં તો ગિરિરાજજી બિરાજે છે, એટલે પાછા ક્યાંકથી ગોતીને ગિરિરાજજી લઈ આવે. ઓ પેલા ત્યાં તો યમુનાજીનું સ્વરૂપ, એટલે પાછા ગોતીને યમુનાજી લાવે. ઓ પેલા ત્યાં તો મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ, એટલે પાછા શોધીને મહાપ્રભુજી પધરાવે. પછી કહો જે મંદિર બહુ નાનું પડે છે, કઈ થતું નથી, તો નાનું જ પડે ને. ભક્તિનો વિસ્તાર નહીં વધારો, ભક્તિનું ઊંડાણ વધારો. ભક્તિનું ઊંડાણ વધવું જોઈએ. આપણા માથે જે સ્વરૂપ બિરાજે છે એમાં એવી નિષ્ઠા વધારો કે મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ આવે તો એમાં શ્રી વલ્લભ દેખાય, યમુનાજીનો ઉત્સવ આવે તો એમાં યમુનાજી દેખાય, ગિરિરાજજીનો ભાવ જે દિવસે પ્રગટ્યો હોય એમાં ગિરિરાજજી દેખાય, અને બિરાજે જ છે. શ્રીજીના મુખારવિંદ રૂપ શ્રી વલ્લભ છે. મુખારવિંદને ભાવથી જોશો તો મહાપ્રભુજી દેખાશે. એની કંદરામાં ગિરિરાજજી બિરાજમાન જ છે, એમના ચરણોમાં યમુનાજી બિરાજમાન જ છે, આખું વ્રજમંડળ બિરાજમાન છે. અને એટલા માટે બહુ વિસ્તારની વધારતા જવું. આય પધરાવું, આય પધરાવું, આય પધરાવું, આય પધરાવું. ઊંડાણ વધારો, ગહેરાઈ વધારો. એવી અનન્યતા ઠાકોરજીમાં પ્રગટાવો કે બધા જ સ્વરૂપોનો એમાં જ અનુભવ થવા લાગે.
याही में यमुना, याही में गोकुल, याही में ब्रजमंडलो, सबन ते श्री वल्लभ नाम भलो. એટલે તમારા ભગવતી ને આચાર્યો કહે કે મને વલ્લભના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા છે તો બધું એમાં મને દેખાય છે. જે સ્વરૂપમાં તમને નિષ્ઠા હોય એ સ્વરૂપમાં સર્વ સ્વરૂપોનો અનુભવ તમને થઈ જાય. તો જે અનન્ય ભક્તિ કરનારો હોય એવા વૈષ્ણવનો સંગ કરજો જે તમારી દ્રઢતા વધારે, જે તમને ભટકાવ ન વધારે. તો ઘણા લોકો ભટકાવી દે, એટલે અહીંયા ગયા, અહીંયા નથી ગયા, અહીંયા જઈ આવ, હવે કે અહીંયા જઈ આવ, અહીંયા એટલે તારતા તો આ સ્વરૂપ નથી બિરાજતું, એટલે આ પધરાવ, એટલે તો આ નથી કરતો, હવે આ કર. એમ કરી કરીને આપણી ભક્તિને જે વિખેરી નાખે એ એક પ્રકારનો દુસ્સંગ જ છે. સત્સંગ એવા વ્યક્તિનો કરવો જે ભગવાનમાં આપણું મન દ્રઢ કરી દે, વિચલિત ન કરે. ઘણા આવીને સત્સંગ નિમિત્તે આવીને પણ મન વિચલિત કરી જાય. લે તો ઠાકોરજીની કરો છો પણ ત્યાં તમે કંકુ ચડાવવા નથી જતા, ત્યાં આ ચડાવવા નથી જતા ને એટલે તમારે ત્યાં આવું થાય છે. અને ખરાબ સંજોગો ચાલતા હોય એટલે માણસ બધુંય કરવા તૈયાર થઈ જાય અને આમ કરીને મન ચકડોળે ચડવા લાગે. આ નથી કરતા એટલે આમ થયું, પેલું નથી કરતા એટલે આમ થયું, એ જગ્યાએ નથી જતા પગે લાગવા એટલે આમ થયું. આમ કરી કરી તમને જે ભટકાવી દે એ એક પ્રકારનો દુસ્સંગ છે. એવા વ્યક્તિનો સંગ કરજો જે નિષ્ઠા વધારે. એના ઠાકોરજી છે ને બધુંય સારું થશે. પ્રભુ પર શ્રદ્ધા રાખ, ઠાકોરજી બધુંય ભલું કરશે. આમ કરીને પ્રભુના ચરણોમાં જે અનુરાગ જગાડે, અનન્યતા જગાડે એવા વૈષ્ણવનો જીવનમાં સંગ રાખજો. ખૂબ સુંદર હતું શ્રી દ્વારકેશ લાલ પ્યારે કી જય. અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જસ્મીનભાઈ કે અલગ અલગ આ રીતે પાઠમાં જે રીતે અલગ અલગ આપણે દ્વારકેશ બાવાની વાણીને આપને યાચમન કરાવો છો તો ખૂબ ધન્યવાદ. અને હરિરાય મહાપ્રભુજીની બી આ જે શિક્ષાપત્ર જે છે ખૂબ સુંદર છે. આપણા ડેઈલી યુઝમાં ડેઈલી વૈષ્ણવ કેવો હોવો જોઈએ, વૈષ્ણવને શું કરવું જોઈએ, કઈ રીતે વૈષ્ણવ બનવું જોઈએ, એ બધાની જે માહિતી આપે છે ખૂબ સુંદર લખ્યું છે. ખૂબ સારું છે. તો આપણે આજના સત્સંગને આગળ વધારીએ તો હું નીલભાઈને વિનંતી કરું કે આપણે દ્વારકેશ બાવાનું જ એક પુસ્તક છે તો એનું આપણે હર બાર વાંચન કરીએ છીએ, તો એ વાંચનને આગળ વધારે. તો નીલભાઈ. જેમ યોગેશભાઈ કીધું કે આપણે જે પુસ્તક છે એ પુસ્તક 7 દિવસની જેની કથામાં વહેંચાયેલું છે અને 12 સ્કંદ છે એમાં. તો આજે આપણે હજી તૃતીય દિવસના પહેલા સ્કંદમાં છીએ. તો જેમ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વાત કરી હતી કે સુખના અંતમાં કોને યાદ કર્યા ભગવાનને, તો એ કુંતાજી હતા. દુઃખના અંતમાં ઉત્તરાએ યાદ કર્યા અને દેહના અંતમાં આપણે ભીષ્મજી યાદ કર્યા હતા. તો આપણે ઉત્તરા અને કુંતાજીની જે લાસ્ટ ટાઈમનો જે પ્રસંગ હતો એ આપણે લાસ્ટ વખતે છેલ્લા 3-4 સત્સંગમાં જોયું. અત્યારે ભીષ્મની આપણે દેહના અંતમાં ભીષ્મ એને કઈ રીતે યાદ કરે છે અને શું વાતચીત થાય છે એમના વચ્ચે એ આગળ લઈએ. તો જ્યારે ભીષ્મજીએ જ્યારે પહેલા તો અર્જુન માટે આપણે કદાચ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વાત કરી હતી કે અર્જુન માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સખી બનીને પણ ભીષ્મ જોડે ગયા હતા. અને જ્યારે ભીષ્મજી જોયું કે ભગવાન પોતાના માટે પોતાના ભક્ત માટે કેવા કેવા શ્રમ લે છે, એ ટાઈમે જ ભીષ્મજી એક નાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે જ્યારે ભગવાને પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું મહાભારતના યુદ્ધમાં હથિયાર નહીં ઉપાડું, તો ભીષ્મે એની સામે પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું એમના હાથમાં હથિયાર લેવડાવીશ. એટલે એ એવું કૃપાળુ ભગવાન છે કે જે પોતાના ભક્તની પ્રતિજ્ઞાને રાખવા માટે એમની પ્રતિજ્ઞા છોડી દે છે. તો કે ભીષ્મનો સંવાદ છે કે આપે મારી પ્રતિજ્ઞાને સાચી રાખવા માટે પોતાની પ્રતિજ્ઞા છોડી લીધી. જ્યારે એક પછી એક ભીષ્મજી બાણ છોડી રહ્યા હતા, પ્રભુના કવચો વેધાયા હતા, અનેક તીરો પ્રભુની નિકટ છોલીને જતા રહેતા હતા, પણ પ્રભુ શાંત બનીને રથની લગામ પકડીને ઉભા છે અને થયું કે હજી બરાબર બાણ લાગતા નથી. પછી ભીષ્મજીએ બાણ લીધું અને છોડ્યું અર્જુન તરફ. ગાંડીવ હાથમાંથી પડી ગયું, રથનું પૈડું તૂટ્યું અને અર્જુનને પડેલો જોયો. ભગવાનને ખૂબ ક્રોધ આવ્યો. તૂટેલા પૈડાને હાથમાં લીધું, સુદર્શનનું આહવાન કર્યું અને ભીષ્મને મારવા માટે દોડ્યો. શ્રી ભાગવતજીમાં ભીષ્મજી સ્તુતિ કરતા કહે છે કે જાણે એક સિંહ હાથીને મારવા દોડતો હોય એમ ભગવાન ભીષ્મની તરફ ભાગ્યા છે. ઉત્તરીય આકાશમાં ઉડી રહ્યું છે. એકવાર તો ભીષ્મજી ગભરાઈ ગયા. એક સિંહ જાણે ત્રાડ પાડીને મારવા દોડે ત્યારે ગમે તેટલો બળવાન વ્યક્તિ હોય એ પણ ગભરાઈ જાય.
કાળ બનીને ગ્રાસ કરવા માટે ભગવાન દોડ્યા, પણ ભીષ્મને માર્યા નહીં. અને એના અનેક કારણો બતાવ્યા છે. એક કારણ તો મહાપ્રભુજી એમ બતાવ્યું છે કે ભગવાન કાળ બનીને ત્રાસ કરવા માટે દોડ્યા તો ખરા, પણ એમનું ઉત્તરીય પડી ગયું. અને એ બ્રાહ્મણ છે કાળ, કાળનું સ્વરૂપ બ્રાહ્મણનું કહ્યું. ઉત્તરીય પહેર્યા વગર ભોજન ન થાય એમ શાસ્ત્ર આજ્ઞા છે, એટલા માટે ભગવાને ભીષ્મનો ગ્રાસ કર્યો નહીં. એક અર્થ એવો પણ કર્યો કે એ ભીષ્મજીના મનમાં સૂક્ષ્મ મદ આવ્યો. એમ થયું કે જો મેં ભગવાનને એમનું વચન તોડાવ્યું, હું જીત્યો અને ભગવાન હાર્યા. ભગવાનને વિચાર આવ્યો કે જો આવો મદ મારા ભક્તમાં હશે અને એ સમયે હું એને મારીશ તો મારા ભક્તની અધોગતિ થઈ જશે અને હું મારા ભક્તની અધોગતિ થવા નહીં દઉં. આવા અનેક અર્થ કર્યા અને ભીષ્મજી એક એક ઘટનાઓને યાદ કરે છે. જેમ ગીતા માટે આપણે કહીએ છીએ કે ગીતાજી કોણે સાંભળી હતી, તો એક કહેવાય છે કે અર્જુને સાંભળી અને બીજી સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહી. તો જો ભીષ્મની સ્તુતિ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો ગીતાજીને ભીષ્મજીએ પણ સાંભળ્યા છે. અને ભીષ્મજી જ્ઞાન કરતા કરતા છેલ્લે રાસલીલા યાદ કરે છે. જે કહે છે કે વિચાર કરો, ભીષ્મ જેવા નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી જેને સ્વપ્નમાં પણ ક્યારેય વિચાર શબ્દ કર્યો નથી, એ પોતાના અંત સમયમાં ગોપીઓને યાદ કરે છે, રાસને યાદ કરે છે. વિચાર કરો કે રાસલીલા કેવી વિશુદ્ધ હશે, રાસલીલા કેવી પરમ પવિત્ર લીલા હશે. અને એનું સૌથી મોટું પ્રમાણ ભીષ્મની સ્તુતિ છે. ભીષ્મ સ્તુતિ આગળ કરતા કહે છે કે જ્યારે પ્રભુ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા, ગોપીઓ ઉન્મત્ત થઈને કૃષ્ણમય થઈ ગઈ, કૃષ્ણ લીલાઓનું અનુકરણ કરવા લાગી, કૃષ્ણ જ એમની રતિ ગતિ અને મતિ થઈ ગયા. ભીષ્મજી પ્રભુની એ સમગ્ર લીલાઓનું અનુસંધાન કરે છે, સ્મરણ કરે છે. માણસ જ્યારે છેલ્લી ઘડીએ બેઠો હોય અને એનો અંતિમ સમય હોય ત્યારે જનરલી એને ભૂલો યાદ આવે, પણ એ અંતિમ સમય ભૂલોને યાદ કરતા જો ભગવાનમાં રહેલી કૃપાઓને યાદ કરવી જોઈએ. જ્યારે માણસે બહુ પાપ કર્યા હોય ને તો એને છેલ્લી ઘડીએ પાપ યાદ આવે કે મેં આ ખોટું કર્યું હતું, મારે આવું નહોતું કરવું જોઈએ. પરંતુ જેના પર શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા રહી હોય અને જેના હાથે એવા સત્સંગ થયા હોય એને અંતિમ સમયમાં ભગવાનની થયેલી કૃપાઓ જ યાદ આવે. ભગવાને કેવી કૃપા મારા પર કરી, આ સાધારણ જીવને કેવા કેવા લાભ આપ્યા, મને એમણે કથાઓ કરાવી, એમણે સત્સંગ કરાવ્યો અને કેવા મનોરથ કરાવ્યા, મને એમણે યાત્રા પણ કરાવી અને ગુરુનું સાનિધ્ય આપ્યું અને વૈષ્ણવનો સંગ આપ્યો. પ્રભુની કૃપા જેના પર હોય એને અંત સમયમાં ભગવાનની કૃપાનું સ્મરણ થાય છે. ભીષ્મજી ભગવાનની કૃપાનું સ્મરણ થઈ રહ્યું હતું. હે પ્રભુ, સમય મારો સાથ જેવાલા, કરું હું તો કાલાવાલા. આખી જિંદગી તારું નામ લઈશ, તારી સેવા કરીશ, પણ છેલ્લી ઘડીએ ત્યારે મારી આંખો પર પણ મારો વશ નહીં હોય, મારા મન પર પણ મારો વશ નહીં હોય, અને જ્યારે મારી જીહવા પર પણ એટલે જીભ ઉપર પણ મારો વશ નહીં હોય, ત્યારે પ્રભુ મારી જીભ ઉપર આવીને તું બિરાજમાન થજે, મારી છેલ્લી ઘડી તું સાચવી લેજે. છેલ્લી ઘડી મનુષ્યની એવી હોય ને કે જ્યારે પોતાના દેહ પર વશ ન રહે, મનુષ્ય પરાધીન થઈ જાય. પણ જાણે આખી જિંદગી ભગવાનને સાચવ્યા હોય, એ છેલ્લી ઘડી એની ભગવાન સાચવી લેતો હોય છે. એ તમારી અધોગતિ નહીં જ થવા દે. ભરોસો એના પર રાખજો, એ તમારી આંખોની સામે આવીને ઉભો રહી જશે. જે હમણાં પણ આપણે જોયું હતું કે જેમ યમુનાજી આવીને સેવા કરવા માંગે, તો જે પણ કીધું છે પ્રભુ અંત સમય જે ભાગવતજી સાંભળ્યું છે એનો ક્યારેય બગડવા નથી દેતા. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, શ્રી ભાગવત તમને હું નથી સંભળાઈ રહ્યો, એટલે જે નથી સંભળાઈ રહ્યા પણ હૃદયમાં વાવી રહ્યા છે. કારણ કે જ્યારે છેલ્લી ઘડી આવશે ત્યારે એમાં લાગેલા ફળ એ તમને ભગવાન રૂપે પ્રાપ્ત થશે. સાંભળેલું તો ભૂલી જવાય પણ વાવેલું ઉગડી નીકળે. સાચા અર્થમાં જ્યારે સમય આવે ત્યારે ઉગીને નીકળે એ જ સાચું ધન છે. આ શ્રી ભાગવતજીનું શ્રવણ નથી, એટલે આપણે રસપાન કહીએ છીએ. કારણ કે શ્રવણ તો કેવલ ઇન્દ્રિયોથી થાય છે, પણ રસપાન તો રૂવાડાથી કરવામાં આવે છે. ચિત્ત લાગ્યું ભગવાનના ચરણોમાં અને ભીષ્મજી ભગવાનના ચરણારવિંદને પ્રાપ્ત થયા. અહીંયા ભીષ્મજીની સ્તુતિ પૂરી થઈ. બોલો શ્રી ભીષ્મ મહારાજ કી જય. હવે ભગવાન દ્વારિકા પધારે છે. દ્વારિકાનો બહુ મોટો ઉત્સવ થાય છે. ઘણા સમયથી દ્વારિકાવાસી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા હતા. જ્યાં પ્રભુ પધાર્યા, સુંદર દંદુભીઓના નાદ થયા, મંગળ કળશો ભરાયા, ટોક ભર્યા છે, પ્રભુના સ્વાગત થયા. પ્રભુ દ્વારિકાના મહેલમાં જઈને પધાર્યા, વસુદેવ અને દેવકીને જઈને વંદન કર્યા. આપણે ત્યાં એટલે જ્યારે પણ કોઈ શુભ કાર્ય કરવા જાઓ અને શુભ કાર્ય કરીને આવો ત્યારે વડીલોના આશીર્વાદ જરૂરથી લેવામાં આવે છે. વસ્તુ મળી જવાથી જ સફળતા નથી થતી. આશીર્વાદ હોય તો વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનું મનમાં સૂજે, અને જો નહીં જ હોય તો એ જ સુખના સાધનો પતનના કારણો બની જાય. એટલે સમયે સંજોગો વડીલોના આશીર્વાદ લેતા રહેવો. ત્રણના આશીર્વાદ ક્યારેય પણ નહીં ચૂકવો. માના આશીર્વાદ, મહાત્માના અને પરમાત્માના. આ ત્રણના આશીર્વાદ જ્યારે પણ મળે ત્યારે ગુમાવવા નહીં.
પ્રભુ દ્વારિકા પધાર્યા છે, મોટો ઉત્સવ થયો છે, પણ અર્જુનનું મન લાગતું નથી. કારણ કે અર્જુનને યુદ્ધ પછી મોટું રાજ્ય મળ્યું, રાજાઓ બન્યા, સુખ સુવિધા મળી, સગવડતા મળી, પણ ભગવાન ઘરેથી જતા રહ્યા. એટલે જ માટે જ્યારે શ્રી ભાગવત કથા હોય ત્યારે જે એક વાક્ય હંમેશા કહે છે તો વૈષ્ણવોના યુવાન બાળકો હોવો અહીંયા બેઠા છે. તો એટલું ચોક્કસ કહીશ કે વડીલોના ગયા પછી ધન સંપત્તિ વૈભવ બધું જ મળે, પણ એક વસ્તુ ચૂકતા નહીં, વડીલોના માથે બિરાજતા ઠાકોરજી એમના ગયા પછી બહાર કાઢતા નહીં. એ તમારા કુટુંબમાં જ રહે, તમારા ઘરમાં જ રહે. તમારા મમ્મી પપ્પા સાસુ સસરા બા દાદા બધાને કહેજો કે અમે તમારા જેટલી કદાચ સેવા નહીં કરી શકીએ, પણ શ્રી ભાગવત સાંભળ્યું છે એટલે એક વચન ચોક્કસ આપીએ છે કે તમારા ગયા પછી પણ ઠાકોરજી આપણા ઘરે જ રહેશે. યથાશક્તિ અમે સેવા કરીશું, અને જેની કૃપાથી સુખ આવ્યું છે એને ઘરેથી ક્યારેય કાઢીશું નહીં. જો આવું યુવાન દીકરા દીકરી વહુ નક્કી કરી લે તો તમારા ઘરે બિરાજતા ઠાકોરજીને ક્યારે હવેલી કે ગ્વાલ મંડળીમાં સોંપવા ના પડે અને આપણા ઘરે જ રહે. આ બાજુ અર્જુનને આનંદ થતો નથી, કારણ કે અર્જુનનો આનંદ તો શ્રી કૃષ્ણ છે. યુધિષ્ઠિરને કહેવા લાગે કે મોટાભાઈ બધું જ મળ્યું, પણ ભગવાન ઘરેથી ગયા, ચિત્તમાં આનંદ થતો નથી. તમે જો આજ્ઞા આપો તો હું દ્વારિકા જાઉં, ભગવાન જોડે થોડા દિવસ રહીને આવું. આમ આજ્ઞા લીધી, અર્જુન દ્વારિકા ગયા. અહીં યુધિષ્ઠિરને ધીરે ધીરે અમંગલના એંધાણ દેખાઈ રહ્યા, કેટલાક અમંગલના સંકટો દેખાઈ રહ્યા છે. ઘણી ઘટનાઓ ઘણીવાર જીવનમાં બનતી હોય છે કે કંઈક અજુગતું થવાનું હોય, આપણને પહેલેથી જ આભાસ થવા માંડે, અને સારું થવાનું હોય તો પણ એના સંકેત મળે. યુધિષ્ઠિરનું મન પણ એવું જ થયું. આટલો સમય થઈ ગયો, હજી અર્જુન પાછો કેમ નથી આવ્યો? આ બાજુ ધૃતરાષ્ટ્ર પાંડવની સાથે રહે છે, પાંડવના સંસ્કાર છે. રોજ પગે લાગવા માટે યુધિષ્ઠિર ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી પાસે જાય છે. સંસ્કારો છે, કેટલા ઉપાય કર્યા હતા પાંડવોને મારવા માટે એ જ ધૃતરાષ્ટ્ર છે, પણ આજે કોઈ છૂટકો નથી. પાંડવોના વડીલ બનીને રહે છે. વિદુરજી આ બધું જોતા હતા. વિદુરજીને થયું કે આ યોગ્ય નથી, અને ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા. વિદુરજી પણ અહીં એક ચાલ રમે છે કે જો એને સમજાવવાથી એ સમજે એવા માણસ નથી ધૃતરાષ્ટ્ર, નહીં તો મહાભારતનું યુદ્ધ થયું જ ના હોત. તો એમને કઠોર શબ્દોમાં પ્રયત્ન કરે છે સમજાવવાનો કે જેથી મન ઉપર ચોટ લાગે, અને એ મન ઉપર ચોટ લાગીને એ વ્યક્તિ એક્ટિવ કરે. આપણે બી સમાજમાં ઘણી વાર જોતા હોઈએ છીએ કે સીધી રીતે વાત ના નીકળતી હોય તો ઘણી વાર તમે એવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરો છો કે સામેવાળાને મનમાં થઈ જાય અને એ વસ્તુ કરે. તો એ બી એક છે અહીં સરસ કીધું છે. વિદુરજી કહે છે કે એક શ્વાન કોઈના ઓટલા પર એના ટુકડા ખાઈને પડ્યો રહે, તેમ તમે પાંડવના ટુકડા ખાઈને પડ્યા રહો છો. તરત જ ધૃતરાષ્ટ્રના મનમાં ચોટ લાગી. એ કે નાના, પાંડવ તો અમારું કેટલું માન સન્માન રાખે છે, બધું જ બરોબર છે, તો કે તમે આજ પાંડવને મારવા કટિબદ્ધ થયા હતા, ભૂલી ગયા? એ તમને માન આપે છે, એ એમનો સંસ્કાર છે, પણ તમારો એ અધિકાર નથી. હવે તો સમજો અને આંખ ખોલો. અને જ્યારે કોઈ મહાપુરુષના મુખ્યથી ધૃતરાષ્ટ્રે વચન સાંભળ્યા ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રની આંખ ઉંઘળી. એકાંત પામી ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી ઘર છોડીને નીકળી ગયા. જંગલમાં દાવાગ્નિ લાગી અને એમનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. આગળની વસ્તુ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું કે જ્યારે અર્જુન પાછા આવે છે, ભગવાન બેઝિકલી આ ભાગવત સત્સંગ મહાભારત પછી શું વર્ણન થયું, કારણ કે મહાભારત સુધી લગભગ આપણને બધાને ખબર છે, પણ મહાભારત પછી શું થયું એની આ કથા આમાં કરવામાં આવી છે. તો આપણે આગળનું નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. વધારે ખૂબ સુંદર, ખૂબ ધન્યવાદ નીલભાઈ. જે રીતે કીધું આમ વચ્ચે જ આવ્યું ને કે આપણે જયારે જીવન છોડીએ છીએ ત્યારે જે આપણા આખા જીવન ચરિત્રમાં જે સૌથી વધારે આપણે ચેષ્ટા કરી હોય ને એ જ છેલ્લે આવે. એવું બી નથી કે ચલો છેલ્લે 60 વર્ષે આપણે સેવા કરવા માંડીએ, 60 થી 70 વર્ષ સુધી સેવા કરીએ, પણ એ છેલ્લી ઘડીએ જ નહીં મોત. એવું છે ને કે કાશી ગયા હોય, કાશીમાંથી મોત જો આપણે ગુજરાતમાં જ લખીએ ને તો લોકો પાછા આવીને ત્યાં જ મરે છે. એની જેવું છે. ખૂબ સુંદર, અને એક્ઝામ્પલ બી બીજું બી ઘણું સુંદર આપ્યું છેલ્લું આપણે. એટલે ખૂબ સુંદર, અને વાણી બી આપણા દ્વારકેશ બાવાની ખૂબ સુંદર છે. તો આ રીતે જ પાન કરાવતા રહો. આપણે ફરી વખત આપણા નેક્સ્ટ સત્સંગમાં બી સાંભળીશું. તો એની સાથે આપણે બસુભાવનની વાર્તા બી આપણે હર બાર આપણે 84 વૈષ્ણવની અને 252 વૈષ્ણવની વાર્તા બી લઈએ છીએ. તો હું રીમાબેનને વિનંતી કરું કે 252ની વાર્તા લઈ લે. સર્વ વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે બીજા એક ભગવદીયની વાર્તા જોઈએ. એક પરમ વૈષ્ણવ
જે વૃક્ષ સાથે ભગવદ વાર્તા કરતા, એમની આપણે વાર્તા જોઈએ. એ રાજસ ભક્ત છે. લીલામાં એમનું નામ ભાવોદબોધિકા છે. એ ભાવનું ઉદ્બોધન કરનારી છે. રત્નાથી પ્રગટ્યા છે, તેથી એમના ભાવરૂપ છે. ગુજરાતના એક ગામમાં બ્રાહ્મણને ત્યાં એમનો જન્મ થયો હતો. જ્યારે ગુસાઈજી દ્વારિકાજી શ્રી રણછોડજીના દર્શન કરવા જતા હતા, ત્યારે ગામની બહાર એક તળાવ પર એક વૃક્ષની નીચે એણે મુકામ કર્યો હતો. ત્યારે ગુસાઈજીના દર્શન પામ્યો અને વિનંતી કરી કે નામ નિવેદન કરાવો અને મને શરણે લ્યો. ત્યારે ગુસાઈજીએ કૃપા કરી એને શરણે લીધો હતો અને પછી ત્યાંથી દ્વારિકાજી પધાર્યા હતા. એ ગામમાં એક જ વૈષ્ણવ હતો, બીજા કોઈ વૈષ્ણવનું ઘર ન હતું. અને એક વેળા જ્યારે ગુસાઈજી દ્વારિકાજી પધાર્યા હતા, ત્યારે એને ખબર પડી કે અહીંયા જ આ માર્ગે આવ્યા છે ગુસાઈજી, અને સાંભળતા જ માર્ગે જઈ અને ગુસાઈજીના દર્શન કરી અને એમને વિનંતી કરે છે કે આપ મારા ઘરે પધારો. તેથી એની વિનંતીની સ્વીકારી અને ગુસાઈજી એના ઘરે પધારે છે. એનું ઘર તો નાનકડું હતું, તો પણ ગુસાઈજીએ ત્યાં જ મુકામ કર્યો અને એના આગ્રહથી ભોજન કરી અને ગાદી તકીએ એકવાર વિરાજતા હતા, ત્યારે વૈષ્ણવ ગુસાઈજી પાસે એના ચરણારવિંદની સેવા કરતો હતો. તો શ્રી ગુસાઈજીએ એને પૂછ્યું કે તારો ગુજારો કેમ કરીને ચાલે છે? વૈષ્ણવ કહે છે કે એક વેળા અગાઉ જ્યારે આપ અહીં પધાર્યા હતા, ત્યારે એક વૃક્ષ નીચે આપે મુકામ કર્યો હતો અને મને નામ નિવેદન કરાવી શરણે લીધો હતો. ત્યારે આપના કોટિકંદર પ્લાવણ્ય રૂપે મને દર્શન થયા હતા. તેથી મહારાજ, હું નિત્ય એ વૃક્ષ નીચે જઈને બેસું છું. એ વૃક્ષ સાથે હું આપના જ નામ લઈ લઈને ગુણાનુવાદ કરું છું. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી વૈષ્ણવની વાત સાંભળી ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે અને શ્રીમુખે કહે છે કે મેં તો લૌકિક વાત તને પૂછી હતી અને તે તો અલૌકિકતાથી ઉત્તર આપ્યો. આનો ભાવ પ્રકાશ અહીં જ દેખાડ્યો છે કે વૈષ્ણવે સદા સર્વકાળ અલૌકિક બુદ્ધિ રાખવી. પછી શ્રી ગુસાઈજી પૂછે છે કે મને વૃક્ષ ક્યાં છે તે કહે. પછી એ વૈષ્ણવ ગુસાઈજીને તે વૃક્ષ ગામ બહાર હતું ત્યાં લઈ જાય છે અને બતાવે છે કે આ જ તે વૃક્ષ છે મહારાજ. ગુસાઈજીને વૃક્ષ જોય છે દૂરથી અને વૃક્ષ એની ડાળીઓ સહિત નીચે નમી અને ગુસાઈજીને ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરે છે. ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરતા જ વૃક્ષ મૂળમાંથી ઉખડી પડ્યું અને શ્રી ગુસાઈજીએ વૃક્ષનો અંગીકાર કર્યો. ત્યારે વૈષ્ણવે ગુસાઈજીને પૂછ્યું કે મહારાજ, આ વૃક્ષ પૂર્વજન્મમાં કોણ હતું? એ કૃપા કરીને મને કહો. ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી, એ લીલાનો જીવ છે. શ્રી નંદરાયજીના ત્યાંનો ગોવાળ છે. એનું નામ પેંચું છે. કોઈ અપરાધથી ભૂતળ ઉપર આવ્યો અને વૈષ્ણવ થયો, પણ તે ખૂબ વિષય હોવાના લીધે એને વૃક્ષનો જન્મ મળ્યો. પછી નામ નિવેદન મંત્ર સાંભળીએ પુષ્ટિ માર્ગીય થયો અને તમારા સંગથી એનું સર્વાંગ હવે અંગીકાર થયું છે અને લીલામાં પ્રાપ્ત થયો. ભાવ પ્રકાશ દેખાડ્યો છે કે તાદશી વૈષ્ણવોનો સંગ સર્વોપરી છે. એમના સંબંધ માત્રથી જળોની પણ આ રીતે ગતિ થાય છે. પછી શ્રી ગુસાઈજીને વૈષ્ણવે વિનંતી કરી કે મહારાજ, હવે મને કેટલો વિલંબ છે? ત્યારે વૈષ્ણવ પર કૃપા કરી શ્રી ગુસાઈજી કહે છે કે હવે તારી પાસે આટલા દિવસ છે, હું આ દેહે તારી સેવા કરાવીશ, એનું પ્રમાણ કહ્યું. એ પછી તારો લૌકિક દેહ છૂટશે અને લીલામાં પ્રાપ્ત થશે. ત્યારે ગુસાઈજીના શ્રીમુખના વચન સાંભળીને વૈષ્ણવ ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે. પછી ગુસાઈજી પોતે એ વૃક્ષને સ્થળેથી મુકામે પધાર્યા અને સવારે શ્રી ગુસાઈજીએ ત્યાંથી વિજય કર્યો. વૈષ્ણવે પોતાના ઘરમાં જે કંઈ હતું તે ગુસાઈજીને સમર્પી દીધું. શ્રી ગુસાઈજી તો દ્વારિકા પધાર્યા, થોડાક જ દિવસોમાં વૈષ્ણવે વિપ્રયોગ કરી દેહ છોડી દીધો. ત્યારે એ વૈષ્ણવ અલૌકિક લીલામાં પ્રાપ્ત થયો. આ વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીનો આવો ભગવદીય કૃપાપાત્ર હતો, તેથી એની વાર્તા ક્યાં સુધી કહેવી. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાળ કી જય. 252 વૈષ્ણવ. ખૂબ સુંદર, ખૂબ ધન્યવાદ રીમાબેન. એ જીવ જે કહેવાય ને એને મળી તો જાય જ એમ જ્યારે હોય ત્યારે, જે રીતે વૃક્ષની આપણે વાત કરી એ રીતે. અને ગુસાઈજી તો એની પરમ દયાળ હતા જ. એ ખુદ મતલબ શ્રી કૃષ્ણ જ હતા એમ, એના નંદના નંદ તાતના તાત તરીકે જે આવ્યા હતા. તો એમના જે વૈષ્ણવોની જે આપણે વાર્તા સાંભળીએ તો આપણે અત્યારે વાર્તાઓ એટલે જ સાંભળીએ કે આપણે થોડું ઘણું અત્યારે બી ખબર પડે કે કઈ રીતે આપણે પુષ્ટિ માર્ગનું પ્રાદુર્ભાવ થયો, કઈ રીતે આપણે કરવાનું છે અત્યારે.
અને કઈ રીતે વૈષ્ણવો હતા અને હયાતમાં બી વૈષ્ણવો છે, જે રીતે આપણા બાવાશ્રીએ કીધું કે એવા બી માજીઓને જોયા છે કે મેં સેવામાં એકદમ તંદુરસ્ત હોય ને બહાર આવે એટલે ચાલવા માટે બી કંઈક જોઈએ એમ. તો અત્યારે બી એવા વૈષ્ણવો છે એમ. તો ખૂબ સુંદર, ખૂબ ધન્યવાદ. ફરી વખત આપણે નેક્સ્ટ સત્સંગમાં બીજી વાર્તા બી લઈશું. તો એની સાથે આપણે આજના સત્સંગને આગળ વધારીએ. તો અ અ 84 વૈષ્ણવોની વાર્તાઓ તો અત્યારે આપણે લેવાની આજે પોસિબલ નથી. આપણે ફરી વખત નેક્સ્ટ સત્સંગમાં લઈશું. એની પહેલા એક નાનું એવું અનાઉન્સમેન્ટ એ છે કે આપણે હર બાર જે રીતે અન્નકૂટ ઉજવીએ છીએ, તો એ જ રીતે માનહેમની નજીકમાં વાઇનહેમ જે છે જગ્યા, ને ત્યાં એક ટેમ્પલમાં ઉજવીએ છીએ. તો ઉજવવાના છીએ અને એ 8 નવેમ્બરના ઉજવવાના છીએ આ વખતે. જે રીતે હોલની જે ટેમ્પલની અવેલેબિલિટી ને બીજી બધી, તો સર્વ વૈષ્ણવને વિનંતી કે બ્લોક કરી દે અત્યારથી જ, કે 8 નવેમ્બરે આપણે ત્યાં અન્નકૂટ કરીશું. જે રીતે આપણે કરીએ છીએ, ગોવર્ધન પૂજા કરીશું, પછી ગૌની પૂજા કરીશું. ત્યાં આપણે ગૌશાળા બી છે, તો આપણે ત્યાં જઈએ છીએ હર બાર ને પૂજા કરીએ છીએ અને પછી અન્નકૂટ ધરીએ છીએ. તો 8 નવેમ્બર બધા બ્લોક કરી રાખજો. તેની સાથે આપણે સત્સંગને આગળ વધારીને દ્વિજાને વિનંતી કરું કે યમુનાજીની આરતી લઈ લે. બધા વૈષ્ણવના ભાગવત સ્મરણ. જય જય શ્રી યમુના માં, જય જય શ્રી યમુના. જોતા જન્મ સુધાર્યો, જોતા જન્મ સુધાર્યો. ધન્ય ધન્ય શ્રી યમુના માં, જય જય શ્રી યમુના. શ્યામ લડી સુરતમાં, મૂરત માધુરી માં, મૂરત માધુરી. પ્રેમ સહિત પટરાણી, પ્રેમ સહિત પટરાણી. પરાક્રમી પૂરા માં, જય જય શ્રી યમુના. ઘેવર વન ચાલ્યા માં, ગંભીરે ઘેર્યા માં, ગંભીરે ઘેર્યા. ચૂંદડીએ ચટકાડ્યામાં, ચૂંદડીએ ચટકાડ્યામાં. પહેર્યા ને લહેર્યા માં, જય જય શ્રી યમુના. ભુજ કંકણ રૂડામાં, ગુજરિયા ચૂડીમાં, ગુજરિયા ચૂડી. બાજુ બંધને બેરખા, બાજુ બંધને બેરખા. પહોંચી રત્ન જડીમાં, જય જય શ્રી યમુના. ઝાંઝર ને ઝમકે માં, વિછિયા ને ઠમકે માં, વિછિયા ને ઠમકે. ને પૂરને નાદે માં, ને પૂરને નાદે માં. ઘૂઘરી ને ગમકે માં, જય જય શ્રી યમુના. 16 શૃંગાર સજ્યા માં, નખવેસર મોતી માં, નખવેસર મોતી. આભરણમાં પૂછો, આભરણમાં પૂછો. દર્પણ મુખ જોતા માં, જય જય શ્રી યમુના. તત અંતણ રૂડામાં, શોભિત જલ ભર્યા માં, શોભિત જલ ભર્યા. મન વાંચિત મુરલીધર, સુંદર વર વરિયા માં, જય જય શ્રી યમુના. લાલ કમળ લપટ્યામાં, જોવાને જ્ઞાતા માં, જોવાને જ્ઞાતા. કહે માધવ પરિક્રમા, વ્રજની કરવાને જ્ઞાતા માં, જય જય શ્રી યમુના. જય જય શ્રી યમુના માં, જય જય શ્રી યમુના. જોતા જન્મ સુધાર્યો, ધન્ય ધન્ય શ્રી યમુના માં, જય જય શ્રી યમુના. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. તમારી પાછળ ખૂબ સુંદર, પહેલા તો આરતી. તમારી પાછળ જે મંદિર છે એ મારા ખ્યાલથી શ્રીનાથજી નું નથી, ઘસિયાર નું છે, રાઈટ? એ ઘસિયાર બધાને ખ્યાલ હોય ઘસિયાર નો મહિમા, કોઈને ખબર હોય તો બહુ સુંદર એની સ્ટોરી છે. સૌથી પહેલા તો ત્યાં આપણે જોજો, હંમેશા ઠાકોર શ્રીજી બાવાના જે નીચે પૂજા છે ને, એ પૂજા અંદર હોય હંમેશા. અહીંયા જે શ્રીજી બાવાની પૂજા આ રીતે છે. જો જે લોકો ભાઈ નાથદ્વારા જાય ને, તો અચૂક ઘસિયાર તો જજો જ એમ. કેમ કે પહેલો મુકામ તો શ્રીજી બાવાનો જયારે થયો, એની પહેલો મુકામ સૌથી આ ઘસિયારમાં હતો.
એટલે જયારે મંદિર બનતું હતું ને ત્યારે અહીંયા એમને નિવાસ કરેલો, અને આની જોડે બહુ મસ્ત હલ્દી ઘાટી કરીને બી પ્લેસ છે. હમ એટલે જો તમે એ આખું એક રૂટમાં લો તો બહુ સરસ છે. હમ. અને એ બી એવું બી છે કે જે મંદિર એવું છે કે અત્યારે જે મંદિર દેખાય છે ને એવું જ મંદિર એવું જ આપણે ત્યાં શ્રીનાથજીમાં મંદિર એવું જ બનાવવામાં આવ્યું છે કન્સ્ટ્રક્શન. ત્યાં બી કમલ ચોક છે, અહીં બી બધું જ એ રીતનું જ છે. એ પણ રીતનું આનું હજી ડેવલપમેન્ટ એટલું બધું નથી થયું. એટલું બધું નથી. શ્રીનાથજી વધારે છે. અને ખૂબ સુંદર દ્વિજા. આપણે હવે છેલ્લું દદઈના ચરણ લઈને આપણે સત્સંગને વિરામ આપીએ. તો દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો. શ્રી વલ્લભ ચંદ્ર છટા સબ જગમાં જંધેરો, સાધન પૂરન હિયા ખલી મેં, સાધન પૂરન હિયા ખલી મેં, જાસુ કોયની મેરો ભરોસો, ચઢઈના ચરણન કેરો, ચઢઈના ચરણન કેરો ભરોસો, ચઢઈના ચરણન કેરો. सूर कहा कहे त्रिविध आंधेरो, सूर कहा कहे त्रिविध आंधेरो, बिना मोर को चेरो भरोसो, चढ़इन चरणन केरो, चढ़इन चरणन केरो भरोसो, चढ़इन चरणन केरो. તો આની સાથે સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. આવતા સત્સંગમાં આપણે ફરી વખત મળીએ બધા. સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.